students. Last time we see the anomalies secondary structure in Bignonia, family Bignoniaceae. Before that lecture, we see the Boravia stem anomalies and its primary structure. Then today we see the leaf anatomy and two types of leaf, that is the dicot leaf and the monocot leaf. In dicot leaf there is the nerium leaf. We see first is structure, anatomy of leaf. एक तुम्हाला डायग्राम दिसते याच्यामध्ये. लिपमध्ये जनरली स्ट्रक्चर आपल्याला दिसते क्युटिकल अप्पर आणि लोअर इपिडर्मिस, पॅलिसेटच्या ग्रीन कलरच्या सेल दिसत आहेत त्या पॅलिसेट बिझोपिल सेल, झायलम फ्लोएम लोअर इपिडर्मिस आणि स्पॉन्जिस बिझोपिल या पूर्ण स्ट्रक्चरने बनलं आहे आपलं लिप. देन नेक्स्ट इज द लिप. आपण कोणतं घेतो आहे? डॉर्सी डायकॉटचं, म्हणजेच डायकॉट प्लांटमधलं जे लीफ असतात त्याला आपण डॉर्सी व्हेंट्रल लीफ म्हणतो. तर व्हॉट इज मीन बाय द डॉर्सी व्हेंट्रल लीफ? द अप्पर epidermis is covered with the thick cuticle and a lack of stomata, and the lower epidermis is a light green covered with thin cuticle and has the many stomata in the leaf. The leaves usually orient at an angle to the main axis and held perpendicular to the direction of the sunlight. Example, all the leaves of the dicot plant. And today we see the dicot leaf, that is the nerium leaf. जसं डॉर्सिव्हेंट्रल लीफ आहे तसंच आयसोबायोलॅटरल टाईप ऑफ लीफ आहे. म्हणजे डॉर्सिव्हेंट्रल अँड आयसोबायोलॅटरल लीफ, इट इज द टाईप ऑफ लीफ दॅट फाउंड इन द monocot plant. Then in case of the isobilateral leaf, the mesophyll tissue in the leaves of it is the not differentiated. It is the most important character. It is the leaves is not differentiated and it is made up of the either only spongy or palisade parenchyma, and these leaves are similar in the appearance of the both the side. That is the called as the isobilateral type, and it is found in the monocot leaves. Then that example is the Z-maize. देन नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द नेरियम लीफ. सगळ्यांनी तुमच्या घरी तुम्ही कनेर झाड पाहिलं असेल, ठीक आहे. कनेर नेरियम लीफ, इट इज द belongs to the family Apocynaceae. The epidermis of the nerium leaf, both the adaxial and the abaxial epidermal layers are the multiciliate. They are composed of the few layers of the compactly arranged isomerimetric cell and the outer walls of the cell, forming outermost layer. इट इज द व्हेरी स्ट्रॉंगली क्युटिकलराइज. म्हणजे जी लेयर जी राहते ती कशी राहील? इट इज द इनिसिरिएट अँड कंपोज ऑफ द फ्यू लेयर कॉम्पॅक्टली अरेंज द आयसोमेट्रिक सेल. देन इपिडर्मल आउटग्रोथ आर प्रेझेंट इन द स्टोमॅटा आर प्रेझेंट इन द लोअर इपिडर्मिस. ही जी एक तुम्हाला डायग्राम दिसते आहे, या डायग्राममध्ये तुम्हाला स्टोमॅटा दिसतो आहे, but they are sunken stomata located in the depression known as the stomatal pit, and it is a trigone developed from the cell boundary and depression. It is an effective mechanism for the reducing transpiration. Then next is the mesophyll. It consists of the palisade and the spongy cell. तुम्हाला डायग्राममध्ये सांगते मी तुम्हाला पॅलिसेड टिश्यू कोणते आहे. then it is a dorsiventral leaves. Palisade cell are occur here both towards upper and the lower epidermis, and the spongy cell are located in between them on the adaxial side of the palisade cell. Then it is very important to this mesophyll cell. Then chloroplasts are the abundantly present usually along the radial wall of the cell. Inner palisade, that is the palisade occurring in the abaxial side, is usually one layered and consists of the lather small cell. The spongy cell located between the palisade and the isometric layer. म्हणजे स्पॉन्जी सेल जे आहे राहतात ह्या दोन्ही याच्यामध्ये लोकेटेड बिटवीन टू पॅलिसेड लेयर्स. It is a very smaller size and much loosely arranged in the profuse intercellular space, and in the mesophyll cell the calcium oxalate crystal are present in the nerium leaf. So this is a very important character of the nerium leaf, and the calcium oxalate crystal are present in the mesophyll cell. This diagram बघा पूर्ण तुम्हाला ही डायग्राम जी दिसते आहे, तुम्हाला जे सांगितलं मी epidermis. First layer is the upper and the lower epidermis. ही लांब ज्या सेल दिसत आहे that is the spongy parenchyma, and the calcium oxalate crystal हे जे स्टार शेप दिसत आहे that is the crystal calcium oxalate crystal. हे जे वॉस्क्युलर बंडल दिसत आहे, ठीक आहे, दिसलं आहे तुम्हाला.
that is the it is found in between the uh, palisade cell. Then sunken stomata तुम्हाला म्हटलं, it is the stomatal opening and the spongy parenchyma. This lower palisade parenchyma. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की या ज्या स्पॉन्जी पॅरेनकायमा असतात, याचा जो शेप आहे हा आपला जनरली आपण स्टेममध्ये किंवा रूटमध्ये जे स्ट्रक्चर पाहिल्या कॉर्टेक्सचे हायपोडर्मिसचे टोटली डिफरंट या स्पॉन्जी पॅरेनकायमाच्या सेल असतात आणि दॅट इज द ओनली फाउंड इन द लीफ. Then this is the नेरियम लीफ टीयर ट्रान्सफर सेक्शन ऑफ द नेरियम लीफ. सगळ्यात महत्त्वाचं की याच्यामध्ये तुम्हाला 1 मार्कचा क्वेश्चन येऊ शकतो की कॅल्शियम ऑक्झलेट क्रिस्टल जे आहे ते आपल्याला कशामध्ये मिळतात. इट इज फाउंड इन द मिझोफिल सेल. देन नेक्स्ट इज द व्हास्क्युलर बंडल ऑफ द नेरियम लीफ. Then the bundle are collateral close, one with xylem on the upper and the phloem on the lower side. They are remain surrounded by the parenchymatous bundle sheath. मागच्या वेळेस तुम्हाला मी क्वेश्चन विचारला होता की मोनोकॉट आणि डायकॉटमध्ये व्हास्क्युलर बंडल जे असतात ते डिफरंट असतात, म्हणजे सारखे नसतात, ओपन आणि क्लोज. तर पुष्कळ मुलांनी उत्तर चुकीचे दिले, काही मुलांनी बरोबर दिले. तर इन द नेरियम लीफ द व्हास्क्युलर बंडल आर कोलॅटरल अँड द क्लोज. म्हणजे डायकॉट मधले जे स्पेसिफिकली जे व्हास्क्युलर बंडल आहे दॅट इज द क्लोज अँड द कोलॅटरल विथ द ones with xylem on the upper and the phloem on the lower side. They remain surrounded by the parenchymatous bundle sheath. तुम्हाला या डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिसतंय की व्हास्क्युलर बंडल हे नेरियम लीफ मध्ये कसे असतात. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द नेरियम लीफ. सो देन झिरोपेटिक कॅरेक्टर्स ऑफ द नेरियम लीफ. सगळ्यात महत्त्वाचं प्रेझेन्स ऑफ द क्युटिकुलाइज इपिडर्मिस अँड द संकन स्टोमॅटा. तुम्हाला खालच्या याच्यामध्ये ओपनिंग स्टोमॅटा दाखवलं आणि स्टोमॅटा काय आहे ते लोअर इपिडर्मल लेअरमध्ये आपल्याला दिसतं. देन प्रेझेन्स ऑफ पॅलिसेड अँड द स्पॉन्जी मिझोफिल लेअर. जी ती लांब जी सेल दिसतात त्या काय दॅट इज द स्पॉन्जी पॅलिसेड स्पॉन्जी पॅरेनकायमा. देन प्रेझेन्स ऑफ द कोलॅटरल क्लोज अँड द क्लोज व्हास्क्युलर बंडल. Then anatomical features of the nerium leaf. Presence of sunken stomata on the lower epidermis. खालच्या बाजूला आपल्याला स्टोमाटा दिसेल. Then presence of distinct stomatal pit with the good number of the trichome to reduce the water loss and the presence of calcium oxalate crystal in the internal structure of the nerium leaf. Then all features of this nerium leaf is characteristic of the xerophytic adaptation. म्हणजे झिरोपेटिक कॅरेक्टर आपण पाहिले की एपिडर्मिस आहे संकन स्टोमाटा लोअर एपिडर्मिस आपल्याला दिसतो. देन प्रेझेन्स ऑफ द क्लोज कोलॅटरल अँड क्लोज व्हास्क्युलर बंडल. त्याच्यावरून आपण हे जे अनाटॉमिकल फीचर्स जे पाहिले नेरियम लीफचे की संकन स्टोमाटा हा इट इज फाउंड इन द लोअर एपिडर्मिस. देन स्टोमॅटल पीथ ऑल्सो फाउंड इन द गुड नंबर ऑफ द ट्रायकोम टू रिड्यूस द वॉटर लॉस. देन प्रेझेन्स ऑफ कॅल्शियम ऑक्झलेट क्रिस्टल. So this is the TS structure of the nerium leaf, that is the dorsiventral type of leaf and the dicot leaf. Then next is the maize leaf, that is the monocot leaf. मेज सगळ्यांनी भुट्टा खाल्ला आहे मक्याचे कंच. सो दॅट इज द मेज और इन द बॉटनिकल नेम दॅट इज द जी मेज. इट बिलॉंग्स टू फॅमिली ग्रामिनी अँड शोज द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रक्चर. याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं की मोनोकॉट आणि डायकॉटमधलं मोनोकॉटच्या प्लांटला प्लांटच्या लीफला आयसो लॅटरल लीफ म्हणतात आणि डायकॉटच्या याला डॉर्सिव्हेंट्रल. हे दोन्ही लक्षात ठेवायचं. 1 मार्कासाठी तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय डॉर्सिव्हेंट्रल लीफ, व्हॉट इज मीन बाय आयसोबायलॅटरल लीफ हे विचारू शकतात आणि त्याचा डिफरन्स पण तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. देन TS मेज लीफमध्ये सगळ्यात पहिले आपण इपिडर्मिसची लेअर बघू. इपिडर्मिस बोथ द अप्पर अँड द लोअर इपिडर्मिस आर युनिसिरिएट अँड कंपोज ऑफ द मोर ऑर द लोअर ओव्हल सेल. पण मगाशी मी तुम्हाला जी डायग्राम दाखवली होती TS नेरियमची आणि ही द पोर्शन ऑफ द लीफ जी मेज. सो द ट्रान्सफर सेक्शन त्याच्यामध्ये स्पॉन्जी पॅरेनकायमा आणि इपिडर्मलच्या दोन्ही लेअर म्हणजे खालची आणि म्हणजे अप्पर आणि लोअर इपिडर्मिस. इट इज द युनिसिरिएट. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. Then it is cuticularized with the outer walls. Upper epidermis may be easily identified to the
प्रेझेन्स ऑफ द लार्ज अँड एम्प्टी ब्युलिफॉर्म सेल. ब्युलिफॉर्म सेल हे आपल्याला या झिमेजच्या सर्कलमध्ये दिसतात, तेच आपल्याला नेरियम सेलमध्ये ब्युलिफॉर्म सेल ह्या नाही दिसल्या. ठीक आहे. देन the function of the epidermis, the सगळ्यात मध्ये प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल टिश्यू इज द मेन फंक्शन ऑफ द epidermis. Then protection from the microbial attack due to the cuticle and the silica, gaseous exchange to the stomata, then allowing to the transpiration through the stomata. Then other function is the reduction in the rate of the transformation. So through the epidermal cells due to the presence of the cuticle and the folding of the leaves during the drought with the help of the biliform cell. So this is the function of the epidermis. म्हणजे 2 मार्कासाठी तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकतो. सगळ्यात महत्त्वाचं प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल टिश्यू, दॅट इज द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस अँड द गॅसियस एक्सचेंज. दुसरं ट्रान्सपिरेशन कशामध्ये थ्रू द स्टोमॅटा अँड रिडक्शन इन द रेट ऑफ द ट्रान्सफॉर्मेशन. Then through the epidermal cell due to the presence of the cuticle and the folding leaves during the drought with the help of the biliform cell. Then mesophyll cell याच्यामध्ये मोनोकॉटच्या लिपमध्ये कसे असतात. mesophyll does not show the differentiation into the palisade and the spongy cell. आपण डायकॉटमध्ये या आपल्याला डिफरंशिएट करता येतात, पण मोनोकॉटमध्ये नाही. बट इट इज द मेडअप ऑफ द लेयर कॉम्पॅक्टली अरेंज आयसोमेट्रिक सेल. Then vascular bundle in the GMS, that is a collateral and which is remain arranged in the parallel series. Majority of the bundles are the small and it is very large, occur at a regular intervals. याच्यामध्ये पहा डायग्राम मध्ये तुम्हाला जे वॉस्क्युलर बंडल दिसतात ते आपल्या याच्यापेक्षा मोठी दिसतात, म्हणून लार्ज बंडल occur at the regular intervals and more small bundle have a xylem on the upper and phloem on the lower side and surrounding by the large parenchyma cell forming the bundle sheath. दुसरं bundle sheath जी आहे the contain plastid upon the starch grains. It assumes that the layer serve the temporary storage tissue and it is consists of the tertiary element and that is the phloem ऑफ द सीव ट्यूब्स अँड द कंपेनियन सेल. कशामध्ये वॉस्क्युलर बंडलचे आपण जेव्हा बंडल शीटचं एक मागं मी तुम्हाला पहिला की दुसरा माझं लेक्चर असेल त्यावेळेस तुम्हाला व्हॉट इज द बंडल शीट काय आहे हे सांगितलं होतं. पण प्रत्येकाला तेच तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला ते प्रत्येक गोष्टीमधलं फंक्शनही कळेल किंवा बंडल शीट काय आहे किंवा त्याचं फंक्शन काय हे सुद्धा कळेल. नंतर the large vascular bundle practically resembles that of the stem sclerenchyma cell and occur in the patches both of the edges bundles, that is the mechanical strength. म्हणजे मेकॅनिकल सपोर्टसाठी तुम्हाला सुद्धा वास्क्युलर बंडलचा एक उपयोग आपल्याला होऊ शकतो. देन दिस डायग्राम शोज then this diagram shows the first is the upper and the lower epidermis दिसते आहे. दुसरं जे व्हास्क्युलर बंडल आहे इट इज व्हेरी लार्ज. देन दोन्ही याच्यामध्ये आपण डिफरन्शिएट करू शकतो. डिफरन्शिएटेड इंटू म्हणजे काय, मिझोफिल डज नॉट शो द डिफरन्शिएशन. मोनोकॉटच्या लिपमध्ये आपण पॅलिसेड आणि स्पॉन्जी ज्या सेल आहे स्पॉन्जी पॅरेन्कायमा that is do not show the any differentiation. It is made up of the compactly arranged isometric cell. Then function of the epidermis, याच्या ज्या फंक्शन्स आहे कशा आहे पहिलं की इट इज द इंटरनल टिश्यू प्रोटेक्शन. इज द इंटरनल टिश्यू प्रोटेक्शन फॉर द मायक्रोबायल अटॅक ड्यू टू द concentric and silica, then gaseous exchange through the stomata. This is very important for the growth of the leaves. Then all these functions are important for the epidermal of the epidermal cell due to the presence of the cuticle and the folding leaves during the drought with the help of the biliform cell. ज्या आपण याच्यामध्ये पाहिल्या कशात नाही पाहिल्या नेरियम लिपमध्ये, पण मोनोकॉटच्या लिपमध्ये ते आहे. बट दोन्ही याच्यामधला जर तुम्हाला डिफरन्स विचारला डॉर्सी वेंट्रल आणि आयसोबायोलॅटरल लिपमधला, मोनोकॉट आणि डायकॉटच्या लिपमधला सगळ्यात मध्ये डिफरन्शिएटेड करणार आहे त्या सेल आपण करतो, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड दिस इज द in monocot and the dicot cell, both are the different function and different cells. So this is the
TS structure of the G maize, that is the maize. G maize आहे त्याचं बॉटनिकल नेम आहे आणि मेज हे तुमचं साधारण नाव. सो दिस इज द लिप anatomy. This is the last chapter of this unit. Next period we see the whole revision of the first anatomy of stem and anatomy of root. So thank you very much.